Welcome to Digital Learning, dear students. Today we are in session 11 of Unit 3 of Financial Accounting 2 of second semester BCom of Mangalore University. In this 11th session, we will work out a problem wherein we have to prepare ledger accounts of co-venturers in case of a joint venture. The problem is like this. On 1/4/2019, Hari and John entered into a joint venture to produce film for Tata Limited. The contract price of the film was rupees 1,50,000. On the same day, they opened a joint bank account in which Hari paid rupees 50,000 and John paid rupees 30,000. Tata Limited made an advance payment of rupees 25,000 which was paid into the bank account. The expenses of joint venture were as under. Number one, purchase of raw film rupees 60,000, of which rupees 15,000 was paid by Hari personally. 60,000 purchase of raw film. Out of 60,000, Hari paid 15,000 personally. Means joint venture paid only 45,000. Remuneration of artist rupees 25,000, of which 5,000 was paid by John personally. So the payment by the joint venture is 25,000 minus 5,000, that is 20,000. Personal payment is 5,000. Total 25,000. Remuneration of technician 18,000. Other production expenses 12,000. Film was completed and delivered to Tata Limited. The company was not satisfied with the film and asked the producer to reduce the price. Hari and John agreed to receive 20% less than their contract price. The company ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇವರು ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ರು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. Company paid the amount due. John took over the unused film at 10,000. Hari and John agreed to share the profits and losses in the proportion of to their initial contribution. So initial contribution ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು 50,000 and 30,000. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ 50,000 is to 30,000 ಅಂದ್ರೆ 5:3. Show joint venture account, joint bank account and account of Hari and John. So this is the problem. We have to solve the problem like this. See here. Once again, you read the problem. I will start working the problem now. See here in the problem, informations are given, contract price is given, contract price, the form in which the contract price received is given. All these details are given. We have to take these details and solve the problem. Okay. See here. First of all, let us record the payments. See here. Purchase of the raw film 65,000 and 15,000 paid personally means 45,000. Remuneration 25,000, 5,000 paid personally means joint venture expense is 20,000. Paid by joint venture is 20,000. Remuneration to technician 18,000, remuneration other production expenses 12,000. So these are the four expenses which we will explain. We will record it now. See here like this. It is written here to joint bank account, production of the film,
Raw film 45,000. Understood, isn't it? 65,000, 60,000 is given minus 15,000. So say 45,000. Next again, remuneration of the artist 20,000. It is 25,000 minus 20,000. 25,000 minus 20,000. 25,000 minus 5,000, that is equal to 20,000. Clear, isn't it? Yes. Next one. Remuneration of technicians 18,000. Other production expenses 12,000. Total 95,000. Clear, isn't it? Now other details given in the problem. Contract price is given. Then unused film taken over is given. See here. This is contract price. Contract price is 1,50,000 and 1,50,000. So Tata Limited made an advance payment of 25,000. Then ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, advance payment by bank account, advance payment. So this is how we have worked out the problem. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು, ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು? 1,50,000 ಅಲ್ವಾ? 1,50,000 ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟೀಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? 20%. ಸೊ 1,50,000 ಅಲ್ಲಿ 20% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 lakh. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ರಿಸೀವ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 20% ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1,50,000 ಇಂಟು 20% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 30,000. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಗ 1 lakh ಏನಂದ್ರೆ 1,50,000 ಮೈನಸ್ 30,000 ಹಾಗೆ ಬರುವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೇವಲ 1,20,000 ಆಗ್ತದೆ. 150 ಮೈನಸ್ 30,000 ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಕೇವಲ 1 lakh ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 30,000. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? 1,30,000. 1,30,000 ಅಲ್ಲ, 1,20,000. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಅದು 1,50,000. ಅದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 1,50,000 ನಿಜವಾದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಆದರೆ ಇವರು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು 20% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರುವುದೆಷ್ಟು? 1,50,000 ಮೈನಸ್ 30,000, 1,20,000 ಮಾತ್ರ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಆದದ್ದು ನಾವು ಬರೆದೆವು ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 25,000. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫುಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕೀಗ. 1,20,000 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ 1,20,000 ಇಂದ ನಾವು ಈಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆದ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಈಸ್ ₹25,000. ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 1,20,000 ಇಂದ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, 1,20,000 ಮೈನಸ್ 25,000 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 95,000. ಅದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು ನೋಡಿ, 1,20,000 ಮೈನಸ್ 25,000 ಅಂದ್ರೆ 95,000. ಉಳಿದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಒನ್ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ಜಾನ್. ಜಾನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಹೇಳಿ? ಕಂಪನಿ ಪೇಡ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ, ಅದು ಈಗ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಜಾನ್ ಟುಕ್ ಓವರ್ ದ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಜಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ,
ಹರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾನ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ರಿಸೀವ್ 20% ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತೈತಲ್ವುದು, ಅದು ಹಾಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಂಪನಿ ಪೇಡ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ನಂತರ ಜಾನ್ ಟುಕ್ ಓವರ್ ದ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಟ್ ರುಪೀಸ್ 10,000 ರೂಪೀಸಿಗೆ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ತೆಗಿತಾರೆ? ಜಾನ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಅದನ್ನ ಅವನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಜಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಬೈ ಜಾನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ರುಪೀಸ್ 10,000. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸುವ. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮೊದಲು ಎರಡು ಐಟಮ್ ಅನ್ನು, ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಹರಿ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡುವ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಾ ಫಿಲ್ಮ್ 15,000 ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ಹರಿ, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ 5,000 ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ಜಾನ್. ಇದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಡವಾ? ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಹರೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟು ಜಾನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇಟ್. ಟು ಏನು, so it is like this. Hari spent personally 15,000 rupees, John spent personally 5,000 rupees for the joint venture. So it is credited to their, credited to their account and debited to joint venture account. Joint venture account ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು, ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು, ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 15,000. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಕೆಳಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ನಿಮಗೆ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಇದೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಂತಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಓಕೆ, 1,30,000 ಟೋಟಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋವೆಂಚರರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವ. ಕೋವೆಂಚರರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ದೇ ಓಪನ್ಡ್ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿತ್ ಹರಿ 50,000 ಪೇಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರಿ ಪೇಯ್ಡ್ 50,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾನ್ ಪೇಯ್ಡ್ 30,000. ಇದನ್ನೆರಡನ್ನು ಅವರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 50,000 ಆ್ಯಂಡ್ 30,000 ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಟು ಹರೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟು ಜಾನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ 15,000 5,000 ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಜಾಯಿನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್, ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ 10,000. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋ ವೆಂಚರರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಗ ಮಾಡಿದ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದು 70. ಇದು ನೋಡಿ, ಸಾರಿ, ಇದು ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಇದು ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಬೇಡ, ಇದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬಾಕಿ ಆಗಿತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಹರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾನ್, ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗುವ. ಇದು ಎಷ್ಟು? ಇದು ನೋಡಿ 93755625, ಇದು 9,375 ಮತ್ತು 5,625. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪರ್ಸನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಇದು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಇದು ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಆಯಿತು. ಇದು 4 ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆವು. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುವುದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಬ್ಬರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಬ್ಬರ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 74,375, ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 40,625, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 74,375. ಇಲ್ಲಿ 40,625 ಇಂದ 10,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 30,625 ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್.
ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತರುವುದು. ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 95,000, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 95,000. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 25,000, ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 95,000, ಎರಡೂ ಸಲ್ಲಿಗೆ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ 25,000, ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ 95,000. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದೆರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದು ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 95,000, ಇದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ 95,000. ಆಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಅದಲ್ಲ ಇದು. ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ 95,000. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 25,000, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ 25,000. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 95,000, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ. ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ 95,000. ಇನ್ನೇನಿದೆ? ಇನ್ನು ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 74,375, 30,625, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಬೈ ಕೋವೆಂಚರರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 74,375, 30,625. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 50,000 ಆ್ಯಂಡ್ 30,000, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಟು ಹರೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟು ಜಾನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 50,000, 30,000. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ, ಇದೇನು ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ, ಎರಡರಿಂದ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಅಥವಾ ಕೋವೆಂಚರರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೈ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ incurred by rupees A 5,000, by B 5,500, expenses incurred by joint venture 25,000, contract price agreed is received in the form of equity shares of rupees 40,000 and 20,000 in cash, and B took over shares at 38,000. What is the profit or loss on shares taken over by B? Choose the correct answer. Next, in the above problem, what is the total contract price? Choose the correct answer. Simple question. In the above problem, what is the profit or loss on joint venture? Joint venture account ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತದೆ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್.